इन बारों का एक साथ एक स्वर है। आज आवाज ठीक से समस्त शुभा जाउछि। आज्ञा ठीक शुभुଛି जय गुरुदेव बढिया शुभुଛି। असंत समस्ते परमात्मांकर श्रेष्ठ नाम तस्य वाचकः प्रणवः तांको प्रणव बोलिकिरी कहा जाए। से नाम माध्यम रे आमे आवाहन करिबा से आम शरीर मन प्राण रे उपस्थित रही ए साधना को उच्च स्तरीय करी दियंतु ए भाव सहित ओ नित्य शुद्धं निराभासं नित्यं बुद्धं निरञ्जनं नित्यरूपं चिदानन्दं गुरुब्रह्मं नमाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। विश्वर समस्त गुरु मानक सहित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी को मो प्रणाम जनाउछु। समस्ते उपस्थित थिबा माँ बापा भाई भौणी मानक अंतःकरण रे परमात्मा दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने पूर्वक समस्त को प्रणाम जनाउछु। सिया राम मय सब जग जानी कर प्रणाम श्री विदुपानी। आसंतु एबे हमर साधना को हम प्रारंभ करिबा। ऑडियो ऑन जो माने रखछन्ती बंद कर दे शब्द हेछि। गोटे लंबा श्वास नवा मूलाधार चक्र रे छाड़ीबा। मूलाधार चक्र रे गणेशन को स्मरण करिबा। स्वाधिष्ठान चक्र को आसीबा। स्वाधिष्ठान चक्र रे भगवती दुर्गा को स्मरण करिबा। मणिपुर चक्र को आसीबा। मणिपुर चक्र रे भगवान सूर्य को स्मरण करिबा। अनाहत चक्र को आसीबा। अनाहत चक्र रे
भगवान विष्णु को स्मरण करिबा। कंठ चक्र को आसीबा। कंठ चक्र रे भगवान शिव को स्मरण करिबा। आज्ञा चक्र को आसीबा। आज्ञा चक्र रे गुरुदेव को स्मरण करिबा। सहस्रार चक्र को आसीबा। सहस्रार चक्र रे निराकार परमात्मा को स्मरण करिबा। एक लंबा श्वास नवा छाड़िकी मथा को नुआई नवा। निजक पूर्ण रूपे भगवान को पाखरे समर्पण करि नवा। सीधा हुई बसिबा। पुनि प्राणायाम संपन्न करिबा। श्वास समस्ते भीतर को लंबा करि नवा। भीतर होल्ड करिबा। बाहर को बाहर करिबा। बाहर अटकी करी रहिबा। श्वास भीतर को होल्ड। बाहर को बाहर करिबा। बाहर अटकी करी रहिबा। श्वास भीतर को कुंभक रेचक बाह्य कुंभक पुरक 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 कुंभक रेचक बाह्य कुंभक। लास्ट टाइम पुरक कुंभक रेचक बाह्य कुंभक। एक लंबा श्वास नवा। पाटी से बाहर करिदबा और रिलैक्स हो जावा।
पूरा रिलैक्स ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ପୁରା ହଲକା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଶାନ୍ତ, ମନ ଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ମନ, ଭାବ ସମାଧି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କହିବି ମନକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା। ମନକୁ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ମଥାର ଉପରି ଭାଗକୁ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କେଶ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କପାଳକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। नासिकाକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଉପର ଓଠକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ଓଠକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଖର ଭିତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। कंठକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବାମ ହାତର କାନ୍ଧ, ବାହୁ, କହୁଣି, ହାତ, ପାପୁଲି, ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର କାନ୍ଧ, ବାହୁ, କହୁଣି, ହାତ, ପାପୁଲି, ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ହୃଦୟର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଉଦରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। नाभिକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଉଦରର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
मेरुदंड को अनुभव करंतु। मेरुदंडर वाम पार्श्व, मेरुदंडर दक्षिण पार्श्व। वाम गोडर जंघ, आंठू, गोड़, गोईठी, पाद, समस्त अंगुठी को अनुभव करते। दक्षिण गोडर जंघ, आंठू, गोड़, गोईठी, पाद, समस्त अंगुठी को अनुभव करते। एबे दुई पादरू अंटा पर्यंत एक साथी अनुभव करंतु। अंटारू कंठ पर्यंत एक साथी प्रत्येक अंग को अनुभव करंतु एवं प्रत्येक अंग शांत हो जाउछन्ति, स्थिर हो जाउछन्ति, शिथिल हो जाउछन्ति अनुभव करंतु। कंठरू सहस्रार पर्यंत प्रत्येक अंग को अनुभव करंतु। समस्त अंग शांत, शिथिल एवं स्थिर हो जाउछन्ति। पूरा पूरा मथारू पाद, पादरू मथा प्रत्येक अंग को अनुभव करंतु। प्रत्येक अंग शांत, शिथिल एवं स्थिर हो जाउछन्ति। पूरा पादरू मथा, मथारू पाद पर्यंत निज शरीरर प्रत्येक अंग स्थिर हो जाउछि, शिथिल हो जाउछि, शांत हो जाउछि। पूर्ण रूपे शांत, शांत। एबे निज मन को निज नाक निकट को नहीं आसीबा। आसुथिबा जाउथिबा प्रत्येक श्वास सहित जोड़ी होई छिबा। श्वास ही मंत्र, श्वास ही गुरु, श्वास ही भगवान, श्वास ही सत्य। श्वास सहित जोड़ी हुई जीवा, जीवन रा सत्य को उपलब्धि करिबा।
पूरा पूरा ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି ତ ବିଚାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆସୁଛି ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ମଇଳା ଜମା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଅନିତ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ନିତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ନିତ୍ୟ ପରମ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଦବ। ଭଲ ଭାବେ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସୁଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କର। प्रति श्वास सहित एकाकार, प्रति श्वास सहित मग्न ହୋଇଯିବା। ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଊର୍ଜା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିବ ସେତେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଊର୍ଜାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଆଧାର।
पूरा एकाग्रता, पूरा मन को आयत्त करि नियंतु। एणे तेणे उलझन होथिबा मन को परम सत्य श्वास सहित जोड़ी दियंतु। आ देखि चलन्तु श्वास सहित मन जोड़ी हेबा द्वारा कौन सत्य प्रकट होछि। ये जीवन रा सत्यता प्रकट होई चलिबो। ये जीवन रा सत्यता हम भीतर लुचिकी अछि। हमें बाहरे बाहरे सत्य को खोजी चलछे आ मिथ्यार प्रतारणा को प्राप्त करछे। सत्य शुद्ध स्वरूप रूपरे आम भीतरे विराजित। जेते श्वास को अनुसरण करिबा सेते भीतर को जिबा। जेते भीतर को जिबा सेते जीवन रा एक 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 परस्त नष्ट होई चलिथिबो एवं सत्य पाखरे पहुंचिबा सहज होई जिवो। जहाँ जेमिति चलिछि ताकु स्वाभाविक रूपरे चलन्तु। मनरे जहाँ आसुछि ता प्रति कौनसी प्रकारर भावना आनन्तु नाही। केवल गोटे काम हमर श्वास सहित जोड़ी हेबा। मन भितरे केते तर्क केते प्रश्न केते कौन आसुछि। जहाँ भी आसिबो ताकु समतारे नबा और श्वास सहित जोड़ी यही ध्यान।
पूरा तल्लीन पूरा तन्मय निज श्वास सहित शुद्ध श्वास रूपरे परमात्मा को ध्यान करंतु। श्वास सहित जोड़ी हुई जीवा सबुठु बड़ श्रेष्ठ जप। याठु बड़ जप किछि भी नय। याठु बड़ ध्यान ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ सर्वोच्च साधना निज श्वास सहित जोड़ी हुई जीवा। या ऊपर ଆଉ सत्य କିଛି ନାହିଁ, केवल एकमात्र सत्य आସୁଥିବା ଯାଉଥିବା प्रत्येक श्वास को हमें ध्यान करिबा। ये ध्यान ही महाजप, ये ध्यान ही महाविद्या, ये ध्यान ही महान आध्यात्म उपलब्धि। पूरा लास्ट 3 मिनिट ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ पूरा ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା। एक श्वास को भल रूपरे अनुभव କରିବା 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହିତ ସମାନ। 108 ଥର ଜପରୁ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଥରେ ନିଜ ଶ୍ୱାସର ଆସିବା ଯିବାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି। 3 ମିନିଟ ସମସ୍ତେ पूरा श्वास ସହିତ ଏକାକାର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଅ।
मंगल मैत्री साधना करेबा आज जोटिक शांति आमे प्राप्त करिछे जोटिक धर्म आमे प्राप्त करिछे निज सहित जोड़ी जीवा होची श्रेष्ठ धर्म निज सहित जोड़ी जीवा होची श्रेष्ठ पुण्य निज सहित जोड़ी जीवा होची श्रेष्ठ सत्यर उपलब्धि ई शांति को ई धर्म को सारा जगतर कल्याण पाई आमे प्रदान करिबा समस्ते आमर मित्र समस्तंकर मंगल हेउ निज परिवार निज गांव निज समाज निज देश निज विश्व पूरा ब्रह्मांड रे कल्याणकारी ऊर्जा को खेले दियंतु कल्याणकारी भावना मंगलकारी भावना को खेले दियंतु सबुठी अमृत वर्षा हेउ सबुठी शांति एवं मंगल कल्याण वर्षा हेउ ये भाव रखियंतु समस्ते सुस्थ हुवन्तु समस्ते आरोग्यता प्राप्ति कर्वन्तु समस्तंकर मंगल है सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे जिस जननी ने जन्म दिया माँ का मंगल होए रे पाला पोसा बड़ा किया पिता का मंगल होए रे इसी गुरु ने हमें ज्ञान दिया हो गुरु का मंगल होए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे समस्त सुखी भवन्तु समस्तंकर मंगल हेउ समस्तंकर कल्याण पूरा हृदय मंगलकारी ऊर्जा समस्तंक प्रति विकिरण करे दियंतु जे शत्रु चिता प्रति जे मित्र चिता प्रति समस्तंक प्रति मंगल रखा आज हॉस्पिटल ले जो माने रोगाग्रस्त सेमानंक शरीर सुस्थ ହେଇजा ତାଙ୍କ ପ୍ରତି मंगल भाव आज जो माने मृत्यु वरण करिसंति सेमानंक प्रति मंगलर भाव ତାଙ୍କ आत्मार सद्गति ହେଇजा समस्तंकर मंगल करिया
कृतज्ञता जणेवा गुरुदेव भगवान को जे आम जीवन रे साधना नहीं आसिले उच्च स्तरीय ध्यान नहीं आसिले से गुरुजी को कृतज्ञता परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता विश्व ब्रह्मांड को कृतज्ञता माँ पृथ्वी को अग्नि देवता को वायु देवता को जल देवता आकाश देवता कृतज्ञता नवग्रह मान को कृतज्ञता सृष्टि समस्त दृश्य दृश्य दिव्य शक्ति को कृतज्ञता एंजल मन को कृतज्ञता निज परिवार प्रिय परिजन मान को कृतज्ञता निज शरीर को कृतज्ञता निज मन को कृतज्ञता परिशेष रे परमात्मा को कृतज्ञता हे प्रभु आज जहाँ आपण मो जीवन रे करिसंती भलो करिसंती जहाँ आज हेउची भी भलो हेउची जहाँ काली हेबो भी भलो हबो मोर विश्वास आपण सब बेले मो पाखरे अछन तेणु आपण को अंतर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद पूरा धन्यवाद र भाव रे भगवान तमे प्रणाम चढ़ेबा एवं दुई हाथ जोर रे घसी नबा गरम हो जाइथिबा पापुली को आखि पलक रे लगे रखिबा मुखमंडल रे मसाज करिबा पूरा देह सारा मसाज करिबा जोठी जोठी जंत्रणा अछि कष्ट अछि से स्थान रे मसाज करिबा पूरा निजे रिलैक्स करी धीरे धीरे आखि खोलिबा ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ବେଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सन्मति दे भगवान। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ପାଇଁ ସମ୍ମତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସନ୍ମତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ? ସନ୍ମତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ସଦ୍ବିଚାର ଆସିବ, ଅଡିଓ ଯିଏ ଅନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଅଡିଓ ଅନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ। ବେଦାନ୍ତର ସାଧନା ସୂତ୍ର ଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସର୍ବଦା ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି 31 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ। ଔଦାସୀନ୍ୟमभिप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। ଉଦାସୀନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି ଉଦାସୀନତାର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ। ବେଦରେ ଏକ ଏକ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଆମେମାନେ ଉଦାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିଛେ। ଏଠି ଉଦାସର ଶବ୍ଦ ଆସ୍ପୃହା, ସ୍ପୃହା ନ ରଖିବା। ଭଲ କିନି ବୁଝିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଦାନ୍ତର ଏକ ଏକ ଛାତ୍ର ବନିଲେଣି। ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର, ଶାସ୍ତ୍ରର ଖଣ୍ଡ। ଇଏ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କିନି ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା ବୁଝି ହବନି। ତ ଏଠି ତା ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ବ୍ୟର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିବା ଠିକ ନୁହଁ, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଥା ଅଧିକ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାଗଳାମି। ଯେତେ ଚୁପ ରହିବା ସେତେ ଭଲ। ଯେତେ ନୀରବ ରହିବା ସେତେ ଭଲ। ଯେତେ କଥା କହିବା ସେତେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଅଧିକ କଥା କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ କଥା କହୁ କହୁ ଆମେ ଆମ ଚେତନାକୁ ହରେଇ ବସୁ। ତା ଭିତରେ କେତେ ମିଛ କଥା କହିଦଉ, କେତେ ଚୁଗଲିଆମି କଥା କହିଦଉ, କେତେ କଣ କହିଦେଇଥାଉ ସେ କଥା ବି ଆମର ପାପ ତିଆରି କରେ। କାୟିକ ପାପ, ବାଚିକ ପାପ, ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇଯାଏ। ମାନସିକ ପାପ, ମନରେ କିଛି ପାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ପାପ ହୁଏ। ଆଉ ଏସବୁ ପାପର ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା
କରାଯାଇଥିବା ପାପଠୁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା କରା ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ। ବଚନ ମନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପାପ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ। ଈଶୁ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାହା ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଉଦାସୀନ ବି ରହିବା। ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ଏଠି ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ବୁଡିଯିବା। ନିଜେ ନିଜର ହେଇକି ରହିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ବନିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ ହବ। ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। କଣ ଅନୁତାପ? ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କରିଛି ଜୀବନରେ। କେତେ ପାପ କରିଛି ଜୀବନରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଜୀବନରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଝଡଝଞ୍ଝା ନେଇ ଆସିଛି। ଯାହା ମୁଁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା କେତେ ସବୁ କରିଛି। ଆପେ ଆପେ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହବ, ଅନୁତାପ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଅନୁତାପରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହ ଝରିବ, ଇଏ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନୁତାପ କରେ, ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ, ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରେ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ସେ ଭିତରର ଥିବା ସଂସ୍କାର ଟାକୁ ଧୋଇକି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଏକାନ୍ତରେ କାହା ଆଗରେ ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଉଦାସ ହଉଛି, ନିଜେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରି କରି ଚାଲିବା। ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବ। ଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା, ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 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 ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନୁତାପ ଆସିବ। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କାନ୍ଦ ଆସିଯିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ। ଏ ଭିତରର ସଫେଇ ହବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରା ଉଦାସ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏଇ ଉଦାସ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ? ନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉଦାସ, ନା ଘର ପାଇଁ ଉଦାସ, ନା ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦାସ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦାସ। ସେ ସମୟ ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଇଥିବେ, କି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ନା ଟଙ୍କା ମତେ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ, ନା ଏଇ ଘର ମତେ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ, ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମତେ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ, ନା କେହି ପିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମତେ ଦୁଃଖୀ କରିପାରନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଦୁଃଖର କାରଣ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲା। ଏଇଠି ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲି, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଛଟପଟ ହଉଥିଲି, ଏଇ ଭିତରଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି। ଅନୁତାପ। ଉଦାସୀନ ରହିବା। ଆଉ ଏଠି ଉଦାସୀନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସେଇ କଥାକୁ କୁହନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନୁହଁ, ଭାବ ସମ୍ବେଦନା ତିଆରି ହବା ଦରକାର। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆମ ସମାଜରେ, ହେଲେ ଭାବ ସମ୍ବେଦନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା କଣ? କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବା, ଶୁଣିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ଆମେ କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ଏଇଟା ସେ କଥାର ଶକ୍ତି କିଛି ସମୟ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ଯେତିକି ସମୟ ସେ କଥାର ଶକ୍ତି ଟା ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିବ, ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ମାନେ କଣ ହବା, ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ସେ କଥାକୁ ଛାଡିବ। ତାପରେ
भाव प्रवणता कमिଯିବ। अनेक लोक पूरा ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ମଜଗୁଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଚୁପକି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନାହିଁ, ଭାବ ସମ୍ବେଦନା। କଣଟା ମୁଁ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ ଯାଇକିରି ନିଜକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଭିତରୁ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ ଆସୁଛି ସେଇଟା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଭାବ ସମ୍ବେଦନା। ସଂସାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଏ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବା। ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହବା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା ତାର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବାନି। ଆମେ ସାଧକ। ସାଧକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂସାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ସରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭାଗ କରାଯିବ ଚାରି ଭାଗରେ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ। କିଛି ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ। କିଛି ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ। କିଛି ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଵାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ। କିଛି ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଶଠ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସାଧୁ ସ୍ତରର, କିଛି ଲୋକ ସାଧକ ସ୍ତରର, କିଛି ଲୋକ ଷଠ ସ୍ତରର, କିଛି ଲୋକ ସ୍ଵାର୍ଥୀ ସ୍ତରର। ସାଧୁ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ସେ ସାଧୁ। ଯିଏ ନିଜ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଦରକାର ପଡିଲା ଆଉ ବଜ୍ର ପାଇଁ ଅସ୍ଥି ଦରକାର ପଡିଲା। ସାଧୁ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଅସ୍ଥିକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା, ସେ ସାଧୁ। ସାଧକ କିଏ? ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଜଗତକୁ ବି ଦେଖେ। ମୋର ବି ଭଲ ହଉ, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ହଉ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ତେରା ମଙ୍ଗଲ ମେରା ମଙ୍ଗଲ ସବ୍ କା ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତୋର ବି ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୋର ବି ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସାଧକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ସାଧୁ ସାଧକ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ କିଏ? ଯିଏ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଭାବିବ, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ପଛେ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ, ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ମୁଁ ମୋର ଭଲରେ ରହେ, ଆଉ କିଏ ମଲା ଗଲା ମୋର ତାକୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ। ତାପରେ ହେଲା ଷଠ। ଷଠ କିଏ? ଯେ ନା ନିଜର ଭଲ କରିପାରେ ନା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭଲ କରିପାରେ, କାହାରି ଭଲ କରିପାରେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର କିଛି ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି, ନା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାରର କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରୁ ଷଠ ବନିବା ଖରାପ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବନିବା ଖରାପ। ଆଉ ସାଧୁ ବନିବା ବହୁତ କଠିନ। ସାଧକର ଶେଷ ସୋପାନ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ସାଧୁ ହବା। ତେଣୁ ଶଠ ବନିକି ନିଜର ଖରାପ କରିବା, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଖରାପ କରିବା, ଇଏ ଭୁଲ। ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଖରାପ କରିବେ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। ଆଉ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା, ଇଏ ବି ଆମ ପାଖରେ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା ଶିଖାଗଲା। ଯେ ସାଧନା ପଞ୍ଚକ। ସାଧନା କରିବେ କିଏ? ସାଧକ, ସାଧକ ମାନେ କରିବେ।
तेणु आमे साधक बनिबा निजर भल करिबा अन्य मानकर भी भल करिबा ये हमर उद्देश्य रहिबा दरकार। तो केमिति भल करिबा जदि आमे भाव प्रवणतारे पड़िबा निजर भल करि परिबानी कि अन्य मानकर भल भी करि परिबानी। भाव संवेदना रे बुडिले प्रकृत रे आमे निजर भल अन्य मानकर भल करि परिबा। जो माने भाव प्रवणतारे पड़ी जाती से माने कौन करती ने करो मो घरे मु जहाको सपोर्ट करुछि से किछि असुविधा रे पड़िछि ताकू मते उद्धार करिवार अछि। तो मु जदि एठी भाव प्रवणतारे रहिबी मु ता कर्मटा ठीक अछि भूल अछि देखि परिबिनी। से भूल करिकिरी जदि असुविधा रे पड़ी थाए तार प्रकृत ठीक टा कौन हबो मु भाव संवेदना रे थिले अनुभव करिबी। नले मु भी भूल करी बसबी मो कर्म भी भूल हेइ जिवो। ये लोक गोटे भूल करुछि मो भाव संवेदना को मो भीतर रखिले ता भूल रो जड़टा को जानिबी ता कष्ट रो जड़टा को जानि परिबी। तेणु अन्यर दुखरे दुखी हवा उदासी हवा हेले भाव प्रवणता पूर्वक उदासी नुह भाव संवेदना रे उदासी। एठी उदासनार भिन्न भिन्न अर्थ आमे सब बुझिले। एक उदासर अर्थ निज प्रति अनुताप। एक उदासनार अर्थ भाव प्रवणता नुहे भाव संवेदना। तेणु आमे हम निज जीवन को एई भली भाबरे प्रस्तुत करिबा। निचे कौनसी प्रकार समस्या को नहीं भांगी पड़िबा ये एठी उदासनार अर्थ नुह। एठी उदासनार अर्थ उदासी हबार अर्थ आमे जो काम करिबा पई आसिले से काम आज जाय करिनी एइथि पई मो अंतर रो दुख आसुची कि ये 3 नंबर अर्थ। आमे माने समस्ते मां गर्भरे जेतबेले थिले संकल्प करथिले देखिबे गोटे पिलाटे मार गर्भरे जेतबेले थाए ता हाथ दुईटा बहुत मुठा हेइथा। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट ता हाथ काहे की मुठा हेइता एइथि पई ता हाथ मुठा हेइता से संकल्प करथाय। कौन संकल्प ए गर्भरे रहिबार कष्टर संकल्प। गर्भरे रहिबाटा बहुत कष्ट से संकल्प करे मु ये गर्भरु बाहरिबा परे एमिति कर्म करिवे आ परे जेमति मते केबे गर्भ को न आसिया पड़े ए गर्भ को आसी ए कष्ट सही परिबे मु ये जन्म मरण चक्र रु ऊर्ध्व को जी हाथ मुठा था मातृगर्भरे आम संकल्प करिथा। तेणु ये जो कष्टर संकल्प आमे तो पुणी कष्ट कले आसिक भूली गले सब से संकल्प। एठी उदासीन हबार अर्थ मु प्रकृत रे जो संकल्प करिकरी आस्थिली से संकल्प मु करिनी पूरा एथि पई मते कोन केबे दुख लागिलानी केबे मो भीतर पश्चाताप आसिलानी मोर 1000 टंका क्षति गला बेलू केते दुख लागुछि। अरे भाई 1000 टंका मु खर्च कर देथिले तो सरी जाइथा जदि कोटी कोन क्षति हे गला तो खर्च हे गला भाबी दबा सेटा पई दुख ये जीवन रो केते बड़ मु क्षति करि चलछि। दुर्लभ मानव जीवन मते मिली
ये मानव जीवन सदुपयोग न करी मानव जीवन दुरुपयोग करुଛୁ। ये दुरुपयोगटा कौन गोटे क्षति नुह, ये मस्त बड़ क्षति। आठु बड़ क्षति दुनिया रे किछि नाही। पुनर्वितम पुनर्मितम पुनर्भार्य पुनर्मही एतत् सर्व पुनर्लभ्य न शरीर पुनः पुनः। एक कथा मु कहू नहीं, शास्त्र कहउछन्ति। कौन कहउछन्ति? पुनर्वितम, तर संपत्ति मात्र क्षति ହେଇଛି ତୁ ଆଉ ଥରେ ପାଇବୁ। पुनर्वितम, मित्र भी मिली जिबे। गोटे स्वामी चलीगला आउ गोटे स्वामी को वरण करि परिबो, गोटे स्त्री चलीगला आउ गोटे स्त्री को वरण करि परिबो। सबु किछि पुणी थरे लाभ करि परिबो। ए जीवन रे करिथिबा संकल्प ताकू जदि पूरा न करि पार, केते जन्म पुणी एमती भटकीवा को पड़िबो तार किछि ठीक ठिकाना नाही। केते थर पुणी ए मा गर्भ रे रहि के संकल्प करिया को पड़िबो, कष्ट करिया को पड़िबो, तार किछि ठीक ठिकाना नाही। आ ये संकल्प आपण पशु गर्भ रे रहि के पूरा करि परिबेनी। पशु जोनिर गर्भ रे, केवल मनुष्य जोनिर गर्भ रे रहि के पूरा करि परिबे। तेनु बी सावधान, पूरा केयरफुल। आ जेति कि मो जीवन रे अछि उदासीन दुखी हुंतु, मु करि नाही, एति पय अनुताप आनंतु, तापरे काम पुणी आरंभ करंतु, कर्म करिबे। मु जो संकल्प मो मा गर्भ रे रहि करथिली, से संकल्प केबे पूरा करी तार समय आछि। विश्वास चालिछि, केतबेले शेष श्वास मो जीवन रे आसीबो मु कहि पारि। आ शेष श्वास समय से अनुताप न आसे। एबे अनुताप जदि न करिबा, शेष बेले अनुताप आसीबो। सेतबेले सब किछि चली जीव आपणक पाखरु। मनीष जेतेबेले एका ही जाए अनुताप करे, पाखरे सब थिले मन पड़े। सेमती कथा आपण जेतेबेले शेष बेला आसीजो, सब गुडा स्मृति रु पळेइबो, सेतेबेले अनुताप आसीबो, लुह झरिबो। सेई शेष समय अनुताप को एबे आनंतु। परिवर्तन मनुष्य केतेबेले हुए, जेतेबेले तार मृत्यु को मने पका। ता मृत्यु जेतेबेले मने पड़े, मनुष्य परिवर्तन हो। एक संत पाख को जने व्यक्ति गला, कहला मो जीवन को बदलेइबा को चाहूची, बदलेइ पार कौन कले मो जीवन बदली जीव। संत कहले तो जीवन कौन तू बदलेइबु, केते दिन बंचिबु? आ 4-5 दिन बंचिबु, तोर आयुष बेसी नहीं। एमती था आ तो जीवन बदले की दरकार नहीं। से लोकटी जेतेबेले सुनिदेला मु 5 दिन आ बंचिबी, सेतेबेले ता भितर अनुताप आसीगला। आ से 5 दिन रे जाइकिरी ता पिला धरी कांदुची, स्त्री को धरी कांदुची, दुख करुची, कष्ट करुची। जहाँ जहाँ दायित्व लबा कथा 5 दिन रे टिके टिके नेछि। 5 दिन परे मलानी, आसिक साधु को पचारला, कहला मोर पे मृत्यु हेलानी, आपण कहीं मते ठकिले। मु तते ठकिबे कोन पय, तो प्रश्नर उत्तर देउथिली। कौन प्रश्नर उत्तर? आ तू कहूथिलु मु परिवर्तन केमती हेबी। तार प्रश्न थिला मु परिवर्तन केमती हेबी। परिवर्तन पय तू जेतेबेले प्रश्न करूथिलु, मु तते परिवर्तन रे उत्तर देली। जेतेबेले मनुष्य मृत्यु को मने पकेबा, परिवर्तन हेजिबा। ए 5 दिन तोर आयुष रहिला बोली तू जेतेबेले जानिलु, केते थर 5 दिन भितरे मद पीचु, केते थर भूल करिछु, केते थर पाप करिछु, तो भितरे परिवर्तन आसीगला। तेणु मनुष्य जेतेबेले ता मृत्यु को मने पकाए, सेतेबेले परिवर्तन आसे। सेतपय हम गुरुदेव शिखेले तत्वबोध साधना, राति रे सोइला बेले करिकि सुओ। जीवन को छटिया कर दियो,
ଆଜିଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ବାସ୍ ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କାଲି କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ବାସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆଜିଟା ଅଛି। କାଲି ମୁଁ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ହାତରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନଟା ହିଁ ଅଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ସରିଲା। କାଲି କଥା କାଲି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜୀବନକୁ ଛୋଟିଆ ପିରିୟଡ କରିଦବା ନା ସେତେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜୀବନ ଟାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭାବି ଦେଇଛେ, ବହୁତ ବଡ ଭାବି ଦେଇଛେ। ବହୁତ ବଡ ଯୋଉ ଭାବି ଦେଇଛେ ଆମ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ବହୁତ ଖୁସି ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉଛି। ନାଇଁ ଜୀବନଟା ଛୋଟ କରିଦବା। ଆଜି ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ବା ଏତିକି ଟଙ୍କା କେମିତି କଣ ଆରେଞ୍ଜ ହବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଦବା। କାଲି କଥା ପୁଣି କାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ରହେନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏମିତି ହେଲା ମୋର ସେମିତି ହେଲା ତାକୁ ଭାବିଲେ ଅତୀତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଇଏ ଆମର ଜୀବନର ପତନ। ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭରେ ହାତ ମୁଠା କରି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁରା କରିବା ତା ପାଇଁ ଉଦାସୀ ହେବା ଅନୁତାପ କରିବା। ଏଠି ଅନୁତାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଉଦାସୀନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଜଗତରେ କାହାରି କୃପା ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା। ସାଧନା ପଞ୍ଚକମରେ 40 ସୂତ୍ର ଅଛି। 32 ସୂତ୍ର ସରିଯାଇଛି ଆଉ 8ଟି ସୂତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବ। 40 ଦିନର ଇଏ ସାଧନା ସତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମଙ୍ଗଳମୟ ଯାହା କଲ୍ୟାଣମୟ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିକି ସମାପ୍ତି କରୁଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ଆସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜପ କରୁଥିଲି ପୁଣି ଏଇଟା ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବି ଇଏ କଣ ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ କି? ଇଏ କଣ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ଖରାପ କରେଇବ କି? ମୋ ଗୁରୁ ଏଥିରେ ରାଗିବେ କି? ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁର୍ ଏବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧନା କରେ ଗୁରୁ କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଥିଲି ସେ ସାରେ ମତେ ଅ ଆ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଏଇ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ଭଲ ପଢିଲି। ତାପରେ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସାରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଗତି ମୋର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ସାରେ। କି ସେ ମତେ ପାଠ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଠିକ ଗୁରୁ ନୁହଁ। ସେ ଯଦି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ମତେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବାର ପାଠ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ମତେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କେବେ ନୁହଁ। ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧନାକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା
ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ମାନେ କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି କି ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବେ, ଲୋଭୀ ଗୁରୁ ଲାଲଚି ଚେଲା ଉଭୟ ନରକରେ ଠେଲା ପେଲା, ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ସାଧନାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସବିତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ସାଧନା ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର କଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କଲେ କି? ଆପଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟା ଉପରେ କୋଉ ସାଧନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ପୁରା ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱହଂ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅଜପା ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ, କୌଣସି ଗ୍ଲାନି ସବୁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ଦରକାର, ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ୱାସ ସାଧନା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇବେ। କେତେ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି କି କେହି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 4 ଜଣ, ଉର୍ମିଳା ଦାସ, ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀ, ରେଖାରାଣୀ ଦାସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯିବି ନା ନାନୀ କହୁଛି ରେ? ଠିକ ମୁଁ ଠିକ ଠିକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆପଣ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କରିବା। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭାଇ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କି? ହଁ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ଏ ଯୋଉ କହିଲେ କୃପାର ପାତ୍ର ବିଷୟ କହିଲେ, ନିଜେ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟର କୃପାର ପାତ୍ର ହବ ନାହିଁ, ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର କୃପାର ପାତ୍ର କରିବ ନାହିଁ, ନା ଉଭୟ? ଏଇଟା ପଢା ହେଇନି, ଏଟା କାଲିକି ପଢାଯିବ। କାଲି ଆମେ ବୁଝିଦବା, ଆଚ୍ଛା, ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। 32 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟା କାଲି ପଢାଯିବ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଭାଇ ନୋଟ ଯା ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ପ୍ରଣାମ। ଗ୍ରୁପ ରେ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ନୋଟ ଯାକ ଟିକେ କଣ କହିବେ? ପକେଇଦେବେ ଭାଇ ଗ୍ରୁପ ରେ। ନୋଟ ଯାକ ଭାଇ ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। ସାଧନା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା, ଯାକ ପ୍ରଣାମ। ଡିସ୍କସନ, ସେ ଯାକ ଟିକେ ନୋଟ ରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନୋଟ କରିଦଉଛି ତ, ଆପଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉ। ହଁ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବୃଥା ବାକ୍ୟମ୍ ସମୁଚ୍ଚାୟତମ୍ ଉଦାସୀନମ୍, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ କରିବେ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସନ୍ଧି କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ହଁ, କଲେ ବା କେମିତି ହବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଉଷ୍ଣାଦି ବିଷୟତାମ୍ ନତୁ ବୃଥା ବାକ୍ୟ ସମୁଚାର୍ଯ୍ୟତାମ୍। ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ଶୀତ ଉଷ୍ଣାଦି ବିଷୟତାମ୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଆଦିକୁ ସହିବା, ଥଣ୍ଡା ଗରମକୁ ସହ୍ୟ କରିବା, ହେଲା। ନତୁ ବୃଥା ବାକ୍ୟମ୍ ସମୁଚାର୍ଯ୍ୟତାମ୍, ଆଜ୍ଞା। ବୃଥା ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ କଥା, ସେ କଥାକୁ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ରଖିବାନି, ସେ କଥାରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସିବା। ବୃଥା ବାକ୍ୟମ୍ ସମୁଚାର୍ଯ୍ୟତାମ୍। ତାପରେ କାଲି ପଢିବା, ଔଦାସୀନମ ବିପ୍ସ୍ୟତାମ୍ ଜନ କୃପା ନୈଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟମୁତ୍ସୃଜ୍ୟତାମ୍। ଖାଲି ଏଇଟା ପଢାଯିବ, ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ
ଆମ ନାତୁଣୀର ଆଜି ଟିକେ ଜନ୍ମଦିନ ତା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରିୟାର 5 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆଉ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ତାର ଟିକେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରଟା ଇଏ ଠିକ ମହାମୃତ୍ୟୁ ଟିକେ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଣାମ। ଭଉଣୀର ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ ହେଇଛି ଟିକେ ତା ପାଇଁ ବି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ। ପୁଅର ବି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରଣାମ ପୁତୁରା ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଶ୍ରେୟାର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି କରିବେ। 5 ବର୍ଷ ଶ୍ରେୟାର ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ତାର ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହଉ, ତା ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ସମସ୍ତେ ତାର ଜ୍ୟୋତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ। ତା ନା ବୁଲୁ। ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ବୁଲୁର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ 3 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ॐ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ त्र्यम्बकं ଜନ୍ମଦିନ। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବେଦାନ୍ତ ରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଦ୍ମିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ସତ୍ସଙ୍କଳ୍ପ ପାଠ କରିନେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକାରୀ ମନେକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମନେକରି ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଏବଂ ନିୟମିତତା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବୁ। ମନକୁ କୁବିଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଅର୍ଥ ସଂଯମ, ସମୟ ସଂଯମ ଏବଂ ବିଚାର ସଂଯମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ନିଜକୁ ସମାଜର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମନେକରି ସାମୂହିକ ହିତକୁ ନିଜର ହିତ ବୋଲି ମନେ କରିବୁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ସମାଜ ନିଷ୍ଠ ହେବୁ। ବିଚାରଶୀଳତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଏବଂ ସାହସିକତାକୁ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମନେ କରିବୁ। ମଧୁରତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଶାଳୀନତା, ସରଳତା ଏବଂ ସଜ୍ଜନତାର ବାତାବରଣ ଚାରିଆଡେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଅନୀତି ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅସଫଳତାକୁ ମାନି ନେବୁ। ମନୁଷ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର କଷଟି ତାର ସଫଳତା, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବିଭୂତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ସଦ୍ବିଚାର ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ବୋଲି ମାନିବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନର ଓ ନାରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ। ସଂସାରରେ ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ନିଜର ସମୟ, ପ୍ରଭାବ, ଜ୍ଞାନ,
ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ଧନର ଏକ ଅଂଶ ନିୟମିତ ରୂପେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ। ପରମ୍ପରା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବିବେକକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦେବୁ। ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଅନୀତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସମତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବୁ। ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା, ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା। ଏହି ଉକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବୁ। ତେବେ ଯୁଗ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିବ। ଆମେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ବଦଳିବ। ଆମେ ସୁଧୁରିଲେ ଯୁଗ ସୁଧୁରିବ। ଏହି ଉକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। जय गुरुदेव समस्त प्रणाम। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭ ସକାଳ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, सभी का दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव, समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय माता दी, शुभ ସକାଳ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭ ସକାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।